दूरदर्शन ते प्रोग्राम मेरा पिंड मेरे खेत देख रहे सारे किसान दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत। किसान दोस्तों, अज खेतीबाड़ी सैक्टर दे विच साडे सामने बहुत सारिया चुनौतियां ने। जिथे कणक झोने का फसली चक्कर है, उत्थे साडे खेती खर्चे घटाने, पैदावार विच वाधा करना अते इहदे नाल ही जिहड़ा रसायणां दी वरतों आ उहनूं भी माहिरां दी सिफारिश के अनुसार पाउणा। पर पिछले समय दे विच असीं देखिया कि जलवायु परिवर्तन के नाल जिथे साडे जनजीवन ते प्रभाव पिया, उहदे नाल ही जिहड़ा साडा खेतीबाड़ी सैक्टर है उहदे उपर भी इसका जिहड़ा प्रभाव है वो देखण नूं मिलिया। इसी तरह का एक विषय लैके अज असीं हाज़र होए हां। साडे प्रोग्राम का विषय है जलवायु परिवर्तन अते इसका खेतीबाड़ी सैक्टर ते प्रभाव। विषय ते चर्चा करने लई अज साडे कोल पहुंचे ने पंजाब खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी लुधियाना दे विच डॉक्टर कुलविंदर कौर गिल जी, जो कि प्रमुख मौसम विग्यानी ने और पंजाब खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी लुधियाना दे विच सेवा निभा रहे हैं। इन्हां दे नाल असीं चर्चा करांगे जलवायु परिवर्तन के बारे ते खेतीबाड़ी सैक्टर ते जो इसके प्रभाव देखण नूं मिल रहे हैं उन्हां दे बारे चर्चा करांगे। डॉक्टर साहब, सब तो पहलां तुहाडा बहुत बहुत स्वागत प्रोग्राम दे विच। हाँ जी, थैंक यू। पिछले समय के दौरान असीं देखिया पिछले 2-3 महीने दे विच फरवरी तो लैके अप्रैल तक कि जलवायु दे विच अचानक परिवर्तन आया, मौसम दे विच अचानक तब्दीली आई, जिहदे नाल जिहड़ा साडा खेतीबाड़ी सैक्टर है इत्ते इहदा प्रभाव देखण नूं मिलिया। पिछले साल भी असीं देखिया कि कणक दा जिहड़ा झाड़ वो घटिया। एक मौसम विग्यानी होण दे नाते तुसीं किसानां नाल तुहाडा राबता रहिंदा है और तुसीं मौसम के बारे अक्सर किसानां नूं सुनेहा दिंदे हो, जानकारी दिंदे हो। ये जलवायु परिवर्तन की है ते इहदे कारण की ने? हाँ जी रुपिंदर जी, जिस तरह आप देख रहे हैं कि दिन प्रति दिन जिहड़ा जलवायु परिवर्तन हो रहा है, मौसम दे विच तब्दीलियां आ रही ने या आप कह सकते हैं कि मौसमी खलबलियां आ रही ने। इन्हां दा साडा सीधा ते असिद्धा जिहड़ा असर है वो साडे खेतीबाड़ी ते हो रहा, साडे जनजीवन ते हो रहा, पशु पंछी प्रभावित हो रहे हैं। सो जलवायु परिवर्तन कुछ इस तरह का है कि जिस तरह आप कह सकते हैं कि नॉर्मल कंडीशनस होंदियां हैं कि जिहड़ी रुत आनी है, जिवें हुण गर्मी आ गई है ना, सर्दी आ गई, विच बसंत आ गई, बहार आ गई। सो उन्हां दे विच उस तरह दियां साडा जिहड़ा पैटर्न बनिया हुंदा है। पर जदों वो चीज़ां थोड़ियां जिहियां चेंज हो जांदियां ने, है ना, वो जिवें हुण आपां कह सकते हैं कि पहलां मार्च तक इस तरह के टैंपरेचर्स रहिंदे आ या मार्च तक आपां कह सकते हैं थोड़ी जी ठंड रहिंदी है। पर मार्च दे विच ही जदों मई जून वाली गर्मी लगदी है तां वो एक तरह का जलवायु परिवर्तन है कि जिहदे विच आपां कह सकते हैं कि कंडीशनस जिहड़ियां नॉर्मल नालों हट के हो जाण, है ना। और ये जलवायु परिवर्तन तां आपां नूं स्पष्ट हैगा कि ये हो चुकिया है, ये हुण फैक्ट बन चुका है। क्योंकि जिस तरह आप पिछले 40-50 साल के अंकड़े असी देखते हैं तो सानू लगता है कि मौसम दे विच तब्दीली हो रही है, उहदे नाल नाल जिवें तापमान 'च तब्दीली हो रही है, बारिशां दे विच तब्दीली हो रही है, जिहड़े साडे सूरजी घंटे है उन्हां दे विच हो रही है, वाष्पीकरण दे हो रही है, नमी दे विच बहुत फर्क पै रहा, जिहड़ी अपने नमी की मात्रा है उहदे विच बहुत फर्क पै रहा। तो जिवें दिन के तापमान नालों जिहड़ा रात का तापमान है वो ज़्यादा वध रहा है। उस तो इलावा जे ये ना जे तब्दीली हो रही है तो ये सीजन के नाल भी हो रही है ना। हाड़ी दे विच होर तरह का सीजन देखने को मिल रहा है, सौणी दे विच होर तरह का इहदा प्रभाव है। जिवें हुण बारिशां की गल करिए तो बारिशां जिहड़ियां मॉनसून सीजन दे विच बारिशां वधिया ने, कुछ हद तक आपां कह सकते हैं वधिया है। पर वो जिहड़ियां वधिया ने इस तरह वधिया ने कि जिवें सारे महीने की जिहड़ी बारिश है वो एक दिन च पै जाती है, जिहड़े मतलब मीह दे दिन है वो घट चुके हैं। इस तरह ही जिहड़ी सर्दी की बारिश है वो बहुत ज़्यादा घट चुकी है। जिवें हुण साडी कणक की फसल है, इहदे उत्ते आपां नूं बहुत ज़्यादा पानी की लोड़ नहीं हुंदी, पर अगे ये हुंदा सीगा कि जिन्नी बारिश हुंदी सी उहदे नाल जिहड़ी साडी कणक की फसल की पानी की पूर्ति हो जाती सी जी। ते हुण सानूं उहदे विच भी मुश्किल आ रही है। हुण आपां इस वारी देखिआ है कि जे अपना जनवरी तक साडी फसल बहुत सोहणी सी, बहुत ज़्यादा क्रॉप स्टैंड वधिया सीगा, ऐं लग रहा सी इस वारी बंपर जिहड़ी साडा झाड़ होऊगा। पर की होया कि फरवरी दे विच इन्ना ज़्यादा टैंपरेचर वधना शुरू हो गया, 7 तो 8 डिग्री जिहड़ा टैंपरेचर है नॉर्मल नालों ज़्यादा रहा और बारिशां नहीं होईयां जी। तो उदों फिर सानू ठीक है किसान वीरां ने पानी जरूर लाया हैगा, पर यह है कि जिहड़ा वो टैंपरेचर वधिया है उहनूं आपां
ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਦੂਜੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2-3 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੱਛਮੀ ਚੱਕਰਵਾਤ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀਗੇ। 18 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਛਮੀ ਚੱਕਰਵਾਤ ਆਇਆ, 24-25 ਨੂੰ ਆਇਆ, ਫਿਰ 30-31 ਨੂੰ ਆਇਆ। ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਚੱਕਰ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ? ਕਾਰਨ ਪਿੰਦਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਐਂਗਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੋਲਕੈਨੋ ਕਰਪਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਲਾਵਾ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਪਰ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕਟਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਕਰੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਘਰ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਹਾਂ ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਿਮ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਨਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕੁਛ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਵਹੀਕਲ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਭੱਜੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵਹੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੂਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਪੂਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਡੇਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਨੋਇਸ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਬਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਿਸ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਹਿਰ ਤਹਿ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਡੰਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਣਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾੜ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ, ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਵੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਕਣਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਨਾੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੇਤ 'ਚ ਹੀ ਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਜੀ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਰਬਨ ਵਧੇਗੀ ਉਹ ਉਹਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਏਗੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਠੱਲ ਪਾ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰੈਪਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨੇ ਪੋਲੀਥੀਨ ਕਵਰ ਚੜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਫਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦਰਖਤ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ 1 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ 1 ਸੈਂਟੀਡਿਗਰੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 6% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27% ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪਿੱਛੇ ਰਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕਦਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲੋਂ? ਦੇਖੋ ਜਲਵਾਯੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਲਵਾਯੂ ਹੈ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਗ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰਲ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੈਮੀ ਐਰਿਡ ਰਹੇਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੱਧਵਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਲਵਾਯੂ। ਤੇ ਮੌਸਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਗਰਮੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲ ਆਈ ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜਾ 100 ਕਿਲੋ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੋਖ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ 40 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਟਰ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 35 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵਾਟਰ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਹੈ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ 3% 3 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ, 35 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ ਉਹ ਦਰਖਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਥਿਤੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾ ਸਕੀਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 1.5% ਏਰੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਣਕ ਦੇ ਅਸਰ ਪਿਆ, 25% ਤੱਕ ਝਾੜ ਘਟਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2-2.5 ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਕਣਕ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ 19 ਕੁ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 30-31 ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ ਉਹ ਸਟੋਰੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਡੈਫਿਸਿਟ ਆਇਆ ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੋਏ ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪੂਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਰਾਜ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਯੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ 35 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਪੂਲ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਉਹ 17 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਰਿਆਣਾ 11-12 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਿਹਾਰ 8% ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਕਣਕ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਪੂਲ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਪੂਲ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਉਹ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾਈਨਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉਲੀਕੀਏ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੇ ਵੀ ਠੱਲ ਪਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖੇਤੀ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦਾ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਆ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਆ ਸਾਡੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਤਕਨੀਕ ਸੀਗੀ ਫਲੱਡਿੰਗ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੇਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਾਣੀ ਉਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਈ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 36 50 ਤੱਕ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਪਾਣੀ ਉੱਡਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ ਅਪਣਾਈਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ 1 ਜਾਂ ਅੱਧੇ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਬਗੀਚੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਨੀਮਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਲਟਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਧੇ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਐਗਰੋ ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੰਗਲ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਐਗਰੋ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਾਲਾਂ ਆ, ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ MSP ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਤਰਜੀਹ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਠੱਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਤਲੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਤਲੀ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਕਿਰਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਲਟਰਾ ਵਾਇਲਟ ਰੇਜ਼ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਸਕਿਨ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਲੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਿਸ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੈ, ਮੀਥੇਨ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਹੈ, ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੈ, ਕਲੋਰੋਫਲੋਰੋਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਿਸ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਲੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾ ਲਈਏ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਰਤਣਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਿਮਿਟਿਡ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀਆਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ,
ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਕੀ ਹੱਲ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ? ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਵੈਦਰ ਇਵੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਦੇ ਭੂਚਾਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸੁਣੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੱਦਲ ਫਟ ਗਿਆ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਲੇਨ ਏਰੀਆ ਦਾ ਫੀਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੱਲੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਨੋਫਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਨੋਫਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਲੇਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ 2011 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜੇ 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੜੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਚਾਦਰ ਵਿਛ ਗਈ, ਕਣਕਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਟੋਰਨੇਡੋ ਆਇਆ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਵਾਰ ਉਹ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਗ ਆ ਉਹ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਲੇਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਦਾ ਫੀਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੇ ਹਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਾਂ ਡ੍ਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕਿਆਰੇ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਘਰੇਲੂ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਾਈਟਾਂ ਪੱਖੇ ਚਲਾਈਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ। ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਵਰਤੀਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਚੱਕਰਵਾਤ ਆਏ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਫੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਸੋ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਚਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੋਲਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਜੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਪਾਣੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਵੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਹੋਗੇ ਅਗਾਊ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ? ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਬੁਲੇਟਿਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਸਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੋਡਸ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾਮਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ 2 ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ, ਚੰਗੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਾਰਮਿੰਗ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ PAU ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਐਪ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤੋ ਅਗਲੇ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।